बीच फोटोग्राफर महासंघ तरफ विश्व फोटोग्राफी दिवस महासमारोह पालित हो जाइए। अवसर में एक सचेतनता रैली पुरी समुद्रकूल सकाଳେ अनुष्ठित होता। यह रैली को पुरी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन कुमार साहू और समुद्रकूल थाना अधिकारी श्रीजुक्त मानस चक्र उद्घाटन करते। रैली दिगबारिणी खुंटी आरंभ हो हंस कोको फार्म्स पाख शेष होता। संध्यारे पुरी पौर सदन ठारे एक स्वतंत्र उत्सव अनुष्ठित होता। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में माननीय उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास तथा पर्यटन मंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा जोगदी पुरी समुद्रकूल केही जेपरि निजर जीवन जीविका न हराइबे सेतिपई दृष्टि देई पुरी बेलाभूमिर उन्नतीकरण कराजियो बोली कहिथिले। यह सहित फोटोग्राफर मानक पई जेमिति खूब परिचय पत्र प्रदान कराजिवो 7 दिन भितर एथिपई प्रक्रिया आरंभ कराजिवो बोली प्रतिश्रुति देथिले। अन्यतम सम्मानित अतिथि भाव में माननीय सांसद पुरी श्रीजुक्त संबित पात्र, पिपिली विधायक श्रीजुक्त आश्रित पट्टनायक जोगदे फोटोग्राफर और पर्यटन अंगाअंगी भाव जड़ित और पुरी बीच फोटोग्राफर महासंघ एक शृंखलित संघ बोली कहिथिले। अन्यतम अतिथि भाव में जोगदे पुरी बीच फोटोग्राफर महासंघ परामर्शदाता श्री सिद्धार्थ राय और एडवोकेट श्रीकांत परिजा महासंघ विभिन्न दाबी संपर्क में सूचना देथिले। स्वतंत्र अतिथि भाव में ओडिशा फोटोग्राफर संघर संपादक श्री सुशांत कुमार महांती और उपसभापति देवेंद्र कुमार नंद, वरिष्ठ सेवायत मधुसूदन सिंहारी, श्रीजुक्त दिग्दर्शन पट्टनायक, श्रीजुक्त उमाकांत नायक, श्रीजुक्त संबित राय प्रभृति मंचासीन थिले। अनुष्ठान सभापति रंजन कुमार दास स्वागत भाषण देथिबा बेले महासंघ संपादक श्री सिंगिल शिवा वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। एही अवसर में आगामी दिन में राजधानी रे हेबाकु थिबा फोटो फेयर पोस्टर को अतिथि माने उन्मोचन करथिले। शेष में विभिन्न अनुष्ठान तरफ सांस्कृतिक विचित्र परिवेशन करथिले। कार्यक्रम को अनुष्ठान कोषाध्यक्ष मार्कंड मिश्र, उपसभापति श्रीधर पंडा, सह संपादक बी लोकनाथ बेहरा, कोषाध्यक्ष प्रभात सेठी, कार्यनिरीक्षक जी मोहन प्रभृति। देखो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस अवसर रे पुरी सी बीच रे फोटोग्राफर्स महासंघ मानकर ये सभा को आज आसी समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। टूरिस्ट को ओडिशा आने किंतु फोटोग्राफर्स माने ओडिशा को टूरिस्ट मानक हृदय रे स्थान दियंती। तेणु मु भाबुची फोटोग्राफर्स मानकर ये एसोसिएशन ओडिशा को आसुथिबा समस्त टूरिस्ट मान को गोटे भलो एक्सपीरियंस करिवार सुयोग देबे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभात कुमार सेठी पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघ कोषाध्यक्ष। फोटोग्राफी दिवस पालन निश्चित प्रकार प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष आम विश्व फोटोग्राफी दिवस पालन करिलु पुरी पौर सदन रे। हमर गोटे मुख्य थिला कारण जो कारणटा कि आम दीर्घ दिन है अपेक्षा थिलु आमर डेपुटी सीएम को अपेक्षा करिथिलु पर्यटन मंत्री जहा हो सी बहुत विलंब हेले आंभ मान गहन आज उपस्थित रही आंभ मान जो वार्ता देइचंती निश्चित प्रकार आम से वार्ता शुणिला बहुत खुशी होइछु। आमर जो दुईटा पॉइंट थिला दाबी तो नुहे किंतु दुईटा पॉइंट थिला आम मानकर आइडेंट कार्ड आ सहित आमर गोटे बासस्थान बा बासगृह गोटे ऑफिस गृह करने आमर गोटे थिला दाबी किंतु से जा हो आमको प्रतिश्रुति दे जाइचंदी जे निश्चित प्रकार मु या भितर गोटे मु सक्सेसफुल करी बोली किंतु खूब कम दिन रे एटा कार्यकारी करियो बोली आशा एवं विश्वास आमे रखिछु। परिचय सिंगिल शिव पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघर संपादक। फोटोग्राफी दिवस अगस्त 16 तारिख रु आपन रक्तदान शिविर का आरंभ करी आज सकाळे पदयात्रा पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघ प्रत्येक वर्ष बेले ए वर्ष मध्ये आमे चेंज करछु। आमे सफाई कार्यक्रम करथुलु किंतु ए वर्ष हम गोटे अवेयरनेस कैंपेन करथुलु किंतु टाउन हॉल रे जे प्रोग्राम था आपन को श्रीकांत उद्देश कहले जे मुख्यमंत्री अपेक्षा थिलु। गत वर्ष मध्ये आमे अपेक्षा थिला मंच मो उपमुख्यमंत्री धन्यवाद देबू उपमुख्यमंत्री को जो आम पाखे गहन रे विलंब पहुंचती तो से पुरी सी बीच फोटोग्राफर महासंघ तरफ अशेष अशेष धन्यवाद उपमुख्यमंत्री को। और तो से भी आमर जो डिमांड थिला 2 गोटी डिमांड से डिमांड रे जो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू थिला फोटो दिया से बहुत सुंदर भाव स्पष्ट भाव में बुझेले और निश्चित भाव से प्रतिश्रुति गले आइडेंटिटी कार्ड निश्चित भाव में फोटोग्राफर महासंघ को मुझे देवी। और सहित आमको स्किल जो आवश्यकता अच्छी जमी लाइफ गार्ड मान को स्किल दिया आमको फोटोग्राफर मान ट्रेनिंग देवा कथा से आम निश्चिंत आशा भरोसा अच्छी ए वर्ष निश्चित भाव में फोटो मान समस्या समाधान हो पार। मधुसूदन सिंगारी महापुरुष जगन्नाथ स्वयं फोटोग्राफी दिवस
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମହାସଂଘର ଏଠି ଯୋଉ ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଠି ଅତିଥି କରି ଡାକିଥିବାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପୁରୀ ସହରର ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଟୋ ଏକ ସ୍ମୃତି। ସେ କେବେ ଫଟୋ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହଉ 100 ବର୍ଷ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଥାଉ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆମେ ସଦାବେଳେ ମନେ ପକେଇଥାଉ ଏ ଫଟୋଟା କିଏ ଉଠେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଅମୃତଟି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ହେଲା ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲ କି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉଛି, ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଆଉ ଜୀବନ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭଲ ହବ। କାରଣ ଆମର ପୁରୀର ଲୋକାଲ ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନ ରାତି କଟଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। 19 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 19 ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ସଂଗଠନ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଉ ସାଂସଦ ବି ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, କଣ କହିବେ? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଆଜି 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଆମେ ଏଇ ଟାଉନ ହଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତ 16 ତାରିଖରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସମସ୍ତ 650 ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅତିଥି 100 ଜଣ ଅତିଥି ଆମକୁ 750 800 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ଟାଉନ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, 9 ଗୋଟି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କିଛି ଦାବି ଥିଲା, ଆମେ 2013 ମସିହାରେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଥିଲୁ ତତ୍କାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନଃ ନବୀକରଣ ହେଲା ନାହିଁ କି ପୁନଃ ଆମକୁ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନ୍ୟତା ତାର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଗଲେ ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାବି ବାବଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରହୁଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜା, ଉପଦେଷ୍ଟା, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ। ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଂଘ କଣ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଏ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମର ଯୋଉଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଆଇ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛୁ ଯେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନକରେଜ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ସେଭଳି ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏଇଭଳି ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଗୁଟା କହୁଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁକି ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଜନା କରାଯିବ ତା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ପୁରୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସହିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା କରିକିରି ୟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ମୋବାଇଲ ଥୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସେଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିବାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ମୋବାଇଲ ଯଦିଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ବା ପୁରୀର ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁନି କାହିଁକି ନା ପୁରୀରେ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ଢେଉ ଭିତରେ ରହିକିରି ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଯୋଉ ତାର କୌଶଳ କଳା କୌଶଳ ସେଇଟା କେବଳ ପୁରୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଚ୍ ପାଳରେ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଙ୍ଗମାନେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସେଇଟା କେବଳ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେ ଯୋଉ ଫଟୋର ଯୋଉ କ୍ଲିୟରିଟି ସେଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ।